कार्तिक महात्म्यम द्वादश अध्याय। सुत उवाच शुण सकल मुनिगण द्वारकापुरे नारायण कहती सत्यभामा आगे जे इतिहास कृत्य जोगे ब्रह्मा सनादि समादन तीर्थ को कहती नारद शुण राजन मन तोषे हर भुवन कपिलासे सकल रुद्रगण मिली प्रभु को कले निउछाली गजवाहन गणेश्वर सम्मुखे जोड़े निकर ईश्वर मुख चाही भणी बोलती शुण शूल पाणी दैत्यर रणे जेते रीति आगे देखिले पशुपति पड़िला वीर भद्र रणे आंभ समाने एक जणे तार संगते वीर जेते संख्या नहिले मले केते से चिंता नाही तुम्भ मने तांडव नृत्य अवधाने ए तुम्भ केहू प्रभुपण आपणा हानि न प्रमाण एही प्रकारे कले कार्य काहाकू पूजिब लाज ए तुम्भ शत्रु जलंधर रणे मिलिला सुर नर जगत नाथ चक्र पाणी ताहांकू नेला रणे जिणी रखिला नेई निज पुरे ए बड़ कर्म त्रिलोकरे एवे आंभर शत्रुगणे युद्ध करती अकारणे तुम्भे ताहांकू न जिणिले संसार न रहिब भले एथकु हुओ सावधान देवंक दुख मने घेन एमंत गणेश वचने से विश्वनाथ अवधाने बोलती शुण सर्वगणे आज देखिब तुम्भे रणे मारिब दुर्बोत दयित से जलंधर सिंधु सुत ततार निधन जेबे ता नाही मोर संदेह कार्य नाही एमंत बोली देव काशी कपिला सुत पृष्ठे बसी युद्ध को होइले बाहार ज्योति विराजे दिन कर पंचवदन त्रिलोचन जेन्हे प्रचंड हुतासन जटा मुकुट सप्त फेणी ललाट शिखे निशामणि कर्णे कुंडल कंठे हार सुवर्ण सूत्रे नर शिर जे जन शिव आश्रय करी ताशीर हर हृदय धरी भूत भुजंग गण साजे दश आयुध दश भुजे कांड कोदंड चक्र कांति त्रिशूल पिनाक सकति खड़ग परशु मुद्गर प्रचंड ज्योति पारखर धवल तनु ज्योति राजे श्वेत वृष उपरे विजे शिव गमन अंतरिक्ष बाजे डंबरु नव लक्ष ता देखी रुद्रगण ध्याई प्रलय अग्नि प्राय होई सिंहा उपांग शंख ध्वनि शबदे पुरीला मेदिनी शुणी असुर बल कंपे शबद सिंह प्राय झांपे वन पशुक प्राय होई दैत्यंकु बुद्धि न दिशई मंत्री विहीने चिंता कूले भालु थिला जे दैत्य बळे एमंत काले शिव गणे प्रवेश हेले रण स्थाने शिवं को देखी जलंधर भये कंपई थर हर तेन्हे असुर भयंकरी पुणी क्षत्रिय गुण धरी रथ आरोही धातिकारे धनु नाराच धरी करे युद्धे होइला आगुसार सारथी सिंहिका कुमर ता दैत्य बल तार पछे लागिला सिंधु प्रति गाछे नाना आयुधे करे धरी दैत्य धाइले दिगपुरी बाज इटमक निश्वास दैत्य भेटिले शिव गण धनु आर्कशी सर बिंधी आवरी एके एके बादी शुण राजन विष्णु लीला जे जहा तुले युद्ध कला ताहा कहिबा एके एके शंभु आंबरी त्रिअंबिके युद्ध करती अंतर्जाप सर शबद सप्तदीप चमकी हेला टलमल स्वर्गे कंपंती दिगपाल निश्चय तुले गणपति बाण बिंधंती प्रति प्रति कार्तिक संगे जलंधर युद्ध करई अगोचर बाण बिंधुची कोटि कोटि बतासे जेन्हे जल वृष्टि काल नौनी महाकाल भीमंक तुले वास कल ए चारि क्षेत्री माल युद्धे पड़ी गड़ती रण मध्ये हेति प्रहेरी वीर घेनी युद्धे करती शिला घेनी रहेती नदी युद्ध कथा कहिले न सरीब पोथा
ଏମନ୍ତ ଏକ ଏକ ରଣ ନିଘାତ ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ବାଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅହନିଶି ଉଭୟ ଥାଟ ମିଶାମିଶି ରଣେ ପଡ଼ିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର କୁଠାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଣେ ଶସ୍ତ୍ର ନିଘାତେ ଶିର ଛିଡ଼ି କିଂଶୁକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟ ଝଡ଼ି କବଦ୍ଧ କୋଟି କୋଟି ନାଚେ ମଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି ଅତି ଘଞ୍ଚେ ରତେ ମାତଙ୍ଗ ଖର ବାଜି ନିତ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି ରଣେ ଗର୍ଜି ଧରଣୀ ଦିଶେ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାଶୂନ୍ୟ ରଣେ ଈଶ୍ୱର କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ କାଳେ ଜେହ୍ନେ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସ୍ୱରୂପେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ରଖେ ଅସୁର ବଳ ମାରି ଶୂଳ ପ୍ରହାରୀ ଶମ୍ଭୁ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ସତ ବିରଥୀ ହୋଇ ମହାବୀର ଶିବ ଛାମୁରୁ ହେଲା ଦୂର ସେ ଶାଳ ପିଟି ଉମାକାନ୍ତ ଖଡ୍ଗେ ରୋମାଙ୍କୁ କଲେ ହତ ବଳକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟ କେଶ ଧରି ପରିଘ ଘେନି ତାଙ୍କୁ ମାରି ତା ସଙ୍ଗେ 10 ଲକ୍ଷ ରଥି ବୃଷଭ ପକାଇଲା ମନ୍ଥି ଆୟୁତେ 10 କୋଟି ମନ୍ଥା ପଦାତି ନ କଲା ଗଣିତା ଅସୁର ନାମେ ମହାବଳୀ ତାକୁ ବଦନ ଠେନ୍ସି ତୋଳି ପକାଇ ଦେଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସିଂହ ପାତିଲା ନେଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଅସୁର ରୂପ ଫୁଟି ପୁଣି ବୃଷଭ ମୁଖେ ଛାଟି ପକାଇ ଦେଲା ଅତି ବେଗେ ଦୈତ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସିନ୍ଧୁ ଭାଗେ ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ଚିତେ ଭୟେ ଭାଳଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଏ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥେ ମୋର ମରଣ ଏହା ହାତେ ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଚିଲା ଦଇବ କେ ଏହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ ଯେ ପ୍ରତି ଆଶେ କଲି ଏହା ଲଭିତ ନ ପାରିଲି ତାହା ଯେବେ ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଦେଖି ତେବେ ସେ ଜନମର ସୁଖୀ ମାୟାରେ କରିବି ଉପାଏ ଧରିବି ସଦାନନ୍ଦ କାଏ ଯିବି ଗୌରୀ ସନ୍ନିଧକୁ ବିଶ୍ୱାସେ ହରିବି ତାହାଙ୍କୁ ତେବେ ଲଭିବି ସର୍ବଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭୟ ଏତେ ବିଚାରି ଦୁଷ୍ଟମତି ମିଳିଲା ଶମ୍ଭୁ ଦୈତ୍ୟ କତି ତାକୁ ବୋଇଲା ପ୍ରୀତିପଣେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାଳି ଥାଅ କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିବି ତୁରିତେ ବିଚାରି ଭିଣୋଇ ସଙ୍ଗତେ ସେ ଦେବ ନାମ ମାୟା ଧର ଜାଣଇ ଅନେକ ବିଚାର ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣିବି କେଉ ବାଗେ ବିଚାରିଲେ ଉଠିବି ବେଗେ ଏମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟନାଥ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ନିଜ ରଥ ଏ ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟ ବୀର ଶିବ ସଙ୍ଗତେ ଯୁଦ୍ଧ କର କଶ୍ୟପ ସୁତ ବିପ୍ରଚିତି ରଥେ ଆବରି ବିଶ୍ୱପତି କରନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ରଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ରଣ ଉପେକ୍ଷୀ ଜଳନ୍ଧର ସେଠାରୁ ଗଲା କେତେ ଦୂର ନିଜ ଶରୀର କରି ଗୋପ୍ୟ ମାୟାରେ ହେଲା ଅନ୍ୟ ରୂପ ପଞ୍ଚବଦନ 10 ଭୁଜ ବିପୁଳ ବିପୁ ଜ୍ୟୋତିରାଜ करे त्रिशूल पाशुपत मुखरे तिनि नेत्र एमंते पंचदश आखि पंचवदने भस्म आखि भ्रुकुटी कुटिल कपले अर्धसीतासु ज्योति जले शिरे मुकुट जटा भार स्रवी पड़ुछि गंगाधार कंठे लंबिछि अस्थिमाल श्रवणे मर्कर कुंडल श्वेत वृषभ पुष्ट जोगे गमन कपिलास मार्गे विविध रत्नमणि घंचे वृषभ मंडी अच्छी संचे सुवर्ण शंख शिरे हीरा रत्न मुकुट मणि तोरा कपाल सोहे सुना चांद मधे माणिक अरविंद घागुड़ी घंट घंटी माल लंबी पड़ी वक्षस्थल पाद नुपुर चारि साजे चालते ऋणु झुणु बाजे पाटर केश नेत तुली पारिजातकु फूल फुली सुवर्ण दौड़ी सुरेखे दर्पण पंथी बेनी पाखे श्वेत चामर प्राय पुछ हर वृषभ उपलक्ष तार उपरे जलंधर जान प्रत्यक्ष वेदवर संधिरे विजे लीलावती किन्नरी बृंदे बेढ़ी छंती अपूर्व वेश नवरंगे नृत्य करती अंगे रंगे गभीर ताने गीत स्वरे मंगल जय शंख पुरे ताल मृदंग जंत्र रवा एमंते करुछंती सेवा
শিব সম্পদ প্রায় হই অসুর শিব পরে যাই পার্বতী দাসী মানে আসি থিলে যে সিংহ দ্বারে বসি জয় শবদ শুনি বেগে উঠি চাহিলে রাজমার্গে দেখিলে বিজে বিশ্বনাথে গয়স পুষ্প দৃষ্টি পথে পশু বাহন পশুপতি শিরে ଧରାଇ ফুল ଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଗଣ ପାଶେ ବେଢ଼ି ଆସନ୍ତି ପଟୁଆରେ ପଡ଼ି କେତେ ହେ ଦୂରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଭୁଛି ବୀଣା ଜୟ ବାଦ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ଦାସୀ ଗଣ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ତତ୍କ୍ଷଣ କହିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଭୂମାତ ଆସ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ବଲ୍ଲଭ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆସନ୍ତି ରଣ ଜୟ କରି ନିକଟେ ଆସି ପରବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆସ ଏମନ୍ତ ଦାସୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲଣୀ ନିଜ ଆସନୁ ଉଠି ବେଗେ କାଞ୍ଚନ ମାଳା ସଖୀ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁ ବାହନ ହୋଇ ଆସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଜେହ୍ନେ ଶଶୀ ଦାସୀଙ୍କ କଟକରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଆସନ୍ତେ ପଡ଼େ ହୁଳହୁଳି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେବୀଙ୍କି ଦେଖିଲା ଅସୁର ଯେମନ୍ତେ ଥିଲା ଶୁଣି ପୂର୍ବେ ନାରଦ ବଚନ ପ୍ରଭାବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲା ଆଖି ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା ତହୁଁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭା ନୀଳବସନ ପହରଣ ସୁରଙ୍ଗ ନେତ ଉପରାଣ ବେନି ଲୋଚନ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପ ମାନ ଦେହି ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଯେ ସନେ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଶିରେ ସୀମନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକ୍ତା ଚାପ ସରି ତା ଦେଖି ସାଗର ନନ୍ଦନ ହୃଦୟ ହୁଏ କୋପମାନ କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନ ଅଞ୍ଜନ ଦାନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣେ ତାଟକ ବେନି ଦେଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେନି ଆଖି ନୀଳକୁନ୍ତଳ କେଶ ଭାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଦିଶେ ଶିର କନକ ଜମ୍ବୁ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ବସେ ବାହେ ବାହୁଟି କରେ ଚୁଡ଼ି କାଞ୍ଚନେ ନବରତ୍ନ ଜଡ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କରେ ମୁଦି କିରଣେ ଦୈତ୍ୟ ମନ ଭେଦି ବେଳକୁ ବେଳ ମନ ମୋହି ଅନ୍ତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ରହେ ପାରଦ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଚାହିଁ ଯେ ସନେ ବନ ମୃଗ ରହି ନୂପୁର ଦେବୀ ବେନି ପାଏ ସେ ରବ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ପ୍ରାଏ ଶୁଣି ଅସୁର ଶ୍ରୁତି ପୁଟେ ମନ ତା ରହିଲା ସଙ୍କଟେ ତା ଦେଖି ଲୁବ୍ଧ କୁମାର ପ୍ରହାର କଲା ପଞ୍ଚଶର ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ଯାଇ ଅସୁର ଅଚେତନ ହୋଇ ବୃଷଭ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷୁ କି କୁସୁମ ଝଡ଼ିଲା ଅସୁର ସେହି ଉପରକାରେ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଉପରେ ତା ଦେଖି ଦେବୀ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ଜ୍ୟୋତି ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗଗନେ ବିଜୁଳି ଯେ ସନ ଦାସୀ ସହିତ ମହାମାଇ ରହିଲେ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ଅସୁର ମୋହେ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷଣକେ ଚେତନା ପାଇଲା ଲାଜେ ବାହୁଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ହୋଇଲା ନିଜ ବେଶ ରତ୍ନ ନାଇଚ ରଥେ ବସି ଯୁଧେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ କଥା ଅମ୍ବିକା ପାଇ ମନେ ବ୍ୟଥା ପୁଣି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ବସି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୁ ବାହନ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଅଶେଷ ଲୋକ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଜେ ଗୌରୀ ମନ ଜାଣି ଧ୍ୟାନ ଗୋଚନ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଛାମୁରେ हिले ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୀ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ନାରାୟଣ ତୋ ନାମ ପରମ କାରଣ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନେ ତୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନେ ତୋ ପୁର ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ଦେଖି ଆତ୍ମାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସୁଖୀ ଅନ୍ତେ ମିଳନ୍ତି ତୋ ଭୁବନେ ନ ଜାନ୍ତି ଯମ ଦରଶନେ ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୋହର ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସୋଦର ଯେ ଜନ କାଳ ଭଏ ଡରି ତୋର ଶରଣ ଆଶ୍ରେ କରି ତାର ବିପତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ସକଳ ଲୋକ ଶ୍ରୟ ତୁହି ତୁ ଦେବ ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ତୋର ଅଭାବେ ମୂର୍ଖ ଜନ
ସଂସାରେ ସଂସାରେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦୀ ଯେ ସନେ ରାଜା ଘରେ ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଏହା ଭଲେ ଅଛି ଜାଣି ତୁ ନାଥ ସର୍ବଚିନ୍ତାମଣି ସକଳ ଜୀବ ପରେ ବସୁ ସୁଜନ ରଖି ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୁ ଏଣୁ ତ ଦଇତ୍ୟାରି ବାନା ଭକତ ହିତେ ବଜ୍ରସୀନା ମୁନି ଯେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣ ଏବେ ଅସୁର ନାମେ ଜଳନ୍ଧର ବଳେ ଜିଣିଲା ତିନି ପୁର ସର୍ବସମ୍ପଦ କଲା ଜୁର ତଥାପି ସେ ଲୋଭି ଅସୁର ମୋତେ ଲଭିବ ବୋଲି କରି ଏମନ୍ତେ ମନରେ ବିଚାରି ମାୟାରେ ଧରି ଶିବ ରୂପ ମୋର ଭୁବନେ କଉଣପ ନଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରେ ଆସିଥିଲା ମୋ ରୂପ ଦେଖି ମୋହ ଗଲା ଧର୍ମ ଯେ କଲା ପ୍ରତିକାର ନୋହିଲେ ସରନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ତୁ ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯେ ରଖିଲୁ ଦୁଷ୍ଟରୁ ଏବେ ମୁଁ କରିବି କେମନ୍ତ ବିଚାରି କହ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେ ଜଳନ୍ଧର ଥିଲେ ଭଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଜନେ ନାଶ ଗଲେ ଅଧିକେ କି କହିବି ଥାଉ ଆଉ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏମନ୍ତ ଦେବୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି କମ୍ଭୁ ପାଣି ଶୁଣଙ୍ଗ ଦେବୀ ଶାକମ୍ବରୀ ମାୟାକୁ ମାୟା କରିପାରି ମୋ ନାମ ମାୟାଧର ଯେଣୁ ମାୟା ମୁଁ ନ ସହଇ ତେଣୁ ବିଶେଷ ସାଧୁଠାରେ ପୁଣି ମାୟା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ ହିଁ କରଇ ତାଙ୍କୁ ମାୟା ଯାବତ ଥିବ ତାର କାୟା ତାବତ ସୁଖ ନାହିଁ ମୋର କହନ୍ତି କରୁଣା ସାଗର ଏବେ ଏ ଜଳନ୍ଧର ଆସି ମାୟାରେ ତୁମ୍ଭ ପୁରେ ପଶି ଏବେ ଲଭିଲା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କରିବା ମାୟା ଆଜ ସେ ଆଗ କଲା କର୍ମ ନାଶ ଅଛନ୍ତେ ନାଶୀ କିଛି ଦୋଷ ତାର ଯୁବତୀ ସଦାଚାରେ ଦୈତ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତିନି ପୁରେ ତାହା କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ନାଶ ତେବେ ମରିବ ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ଏତେକ କହି ଭଗବାନ ସେଠାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଚରଣ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ମହାମାଏ ମନରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂଶୟ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଚରଣେ ମୋ ମନ ରହୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନେ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर माया विधाने नाम द्वादशोऽध्याय संपूर्ण।